परम शांति बापूजी आपका स्वागत है। और आज एक ऐसा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि ईश्वर ने ये दुनिया बनाई है या किसी और ने। जैसे स्टीवन हॉकिंस जैसे साइंटिस्ट जो बहुत बड़े वेल नोन हैं, अब तो नहीं रहे, पर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था ये दुनिया जो है अपने आप बनी है और इसमें परमात्मा का कोई हाथ नहीं है। आप बताइए। देखो, हॉकिंस जैसे बहुत बड़े बड़े कई वैज्ञानिक है धरती पर जी। ये थोड़ा बड़ा था, नाम हो गया उसका, बड़ा हो गया, मगर इससे भी बड़े बड़े साइंटिस्ट धरती पर हैं। तो सभी मेजोरिटी जो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, मेजोरिटी 90% वो नास्तिक होते हैं। वो तो परमात्मा को मानते ही नहीं, ना आत्मा को मानते ना परमात्मा को मानते, नास्तिक लोग। अब नास्तिकों की बुद्धि, जो आत्मा उसकी बुद्धि है, उसकी आत्मा को नहीं मानेंगे तो उसकी बुद्धि कैसी होगी? वो तो इंस्पिरेशन देकर सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं इनके द्वारा काम करा रही है, इन्वेंशन करा रही है। ठीक है। तो इन्होंने बोला कि ये यूनिवर्स जो है वो एक गॉड पार्टिकल ढूंढ रहे हैं ना वो। तो गॉड पार्टिकल जैसा एक छोटा सा पार्टिकल, एक कण है, रेत का एक कण है। तो रेत का कण जितना एक पावर था, उसमें एक पावर में विस्फोट हुआ जिसको बिग बैंग थियरी कहते हैं लोग। और बिग बैंग थियरी से यूनिवर्स बना। तो ऐसे तो मल्टीवर्स कई यूनिवर्स है। तो ऐसे उनका कहने का आगे चलकर यही थियरी आएगा, एज पर एम थियरी, कि मल्टीवर्स भी ऐसा ही बना होगा, धमाका हुआ। और तो ये पावर की बातें और ये सब बहुत लंबी चौड़ी बातें, मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। उसके लिए मैंने, क्योंकि देखो सच्ची बातें तो आत्मस्वरूप वाला योगी ही बता सकता है। ठीक है। क्योंकि क्या ये सभी देखो, यूनिवर्स कैसे बना, मल्टीवर्स कैसे बना जी, गैलेक्सी कैसे बनी, सोलर सिस्टम कैसे बनी, धरती कैसे बनी, ये ब्रह्मांड कैसे चलता है, ये सब शिव, महाशिव, परम महाशिव क्या है, ये सब धरती पर प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय क्यों होते रहते हैं। मतलब ये बेहद का ज्ञान का तो एक आत्मस्वरूप में स्थित प्रज्ञ योगी ही बता सकता है, कोई वैज्ञानिक नहीं बता सकता। वैज्ञानिक तो आत्माओं को नहीं मानते, परमात्मा की बात तो बहुत दूर की रही। इसलिए मैंने आत्मस्वरूप में स्थित होकर मैंने काफी क्रिएशन ऑफ मल्टीवर्स, यूनिवर्स, गैलेक्सी, सोलर सिस्टम, धरती कैसे बनी, मृत्यु कैसे हुई, मृत्यु का भी जन्म कैसे हुआ, पहले मृत्यु नहीं थी ब्रह्मांडों में। राइट। तो ये सब मैंने बहुत विस्तार से बताया हुआ है। मैंने अपनी दिव्य दृष्टि से जो देखा है वो सब वीडियो में बताया हुआ। और अब भविष्य में भी क्या होगा, पूरा मल्टीवर्स परिवर्तन कैसे होगा, महापरिवर्तन होगा। अब बेहद का, विश्व का रचयिता ऑलमाइटी अथॉरिटी खुद कैसे काम कर रहा है, कैसे काम करेगा, वो सब मेरी कई वीडियो में बताया, बहुत काफी वीडियो है। आप उसमें देखें तो उसका हर प्रश्न का जवाब आपको मिलेगा। मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में अपने व्यूअर को बताना चाहूंगा कि बापूजी ने क्रिएशन का सबसे पहला जो उनका वीडियो था, हिस्ट्री ऑफ मल्टीवर्स, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स। तो ये वीडियो के अंदर क्रिएशन की बात बताई। जैसे स्टीवन हॉकिंस ने बोल दिया कि भाई एक लाइट थी, उसमें से दो बिग बैंग, मतलब दो चीज टकराए और उसमें से ये सब कुछ। दो चीज टकराई नहीं, केवल लाइट में विस्फोट हुआ, उसको बिग बैंग कहते हैं। दो प्रोटॉन को टकराए हो तो ये इधर यूरोप के अंदर उसको है कैलेट्रोन करते हैं ना, क्या उसको गॉड पार्टिकल ढूंढ रहे, उसमें दो प्रोटॉन को टकराया उन्होंने जी। तो बिग बैंग मतलब बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और उसमें से ये यूनिवर्स बना। ये उनकी थियरी है, वो साइंस की थियरी है। और बापूजी ने जो आध्यात्मिक मतलब स्पिरिचुअल पे दिव्य दृष्टि के हिसाब से जो ज्ञान बताया, वो हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स के वीडियोस में बताया कि शिव, महाशिव, परम महाशिव कौन है, उनका क्रिएशन कैसे हुआ। जब उन्होंने मन से, अपने विचारों से जब एनर्जी पैदा की, तब उन्होंने संकल्पों द्वारा ये अनंत आनंद ब्रह्मांड, मल्टीवर्स, यूनिवर्स सब कुछ बनाया। वो कैसे बना, क्यों बना, कितना समय लगा, मनुष्य सबसे पहले धरती पे कैसे आया, पृथ्वी कैसे बनी। और ये ऐसा ज्ञान जो है उसको समझने के लिए आपको थोड़ा समय देना होगा। आपको ये सब ज्ञान अनस्पोकन ट्रूथ बाय बापूजी के प्लेलिस्ट में दिया हुआ है। लेकिन इस वीडियो में मैं ये बताना चाहूंगा कि ये बोलते हैं कि जिस प्रकार इस धरती पे अपने आप कोई भी चीज नहीं बन सकती, एक सिंपल मकान भी बनाने के लिए 100 लोगों के दिमाग, बुद्धि और ताकत लगती है, इसी तरीके से ये हमारी जो दुनिया है ये सिर्फ अपने आप नहीं बनी। इसके पीछे बहुत क्रिएटिव माइंड लगा है, बहुत पावर लगी है, तब जाके ये दुनिया बनी है। लेकिन हम यहाँ पे उन्हीं के लिए ये ज्ञान देते हैं जो परमात्मा में आस्था रखते हैं, जो परमात्मा पे विश्वास रखते हैं। क्योंकि जब तक हमारा विश्वास ही नहीं होगा परमात्मा के ऊपर, तो हमें कोई भी बात समझ में नहीं आएगी।
जिस प्रकार स्कूल के टीचर पे हमें विश्वास नहीं होता तो उसकी बातें हमें मजाक लगती है, इसी प्रकार इस धरती पे अगर क्रिएशन का ज्ञान परमात्मा के सिवाय कोई दे नहीं सकता, तो ये ज्ञान अगर परमात्मा पे विश्वास नहीं है तो ये बात समझ में नहीं आएगी। तो हमें आंखें खोल के ये बात समझनी चाहिए और अपने आप को समझाना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं क्यों आया हूँ। और क्रिएशन का जो ज्ञान है, हमारा एक वीडियो जो है वो जरूर से देखिए, हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, उसके अंदर बापूजी ने गहराई से बात बताई है। लेकिन जैसे बापूजी ने कहा कि स्टीफन हॉकिंस जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो कि एक साइंस के बेस पे काम करते हैं, लेकिन अब समय आया है अध्यात्म के बेस पे काम करने के लिए। तो बाबूजी कुछ और कहेंगे इस पे? बस सभी बताऊंगा कि नई दुनिया के लिए नया ज्ञान चाहिए। पुराना ज्ञान अब आउट ऑफ डेट हो गया। पुरान माना हिस्ट्री हो गई सब। जी जी ठीक है, हुए हैं पुरानी हिस्ट्री, पुरानों में जो लिखी हुई है, हम मानते हैं कि सनातन धर्म में जो लिखा है ठीक है, मगर अब आगे क्या करना है, तो उसके लिए नई दुनिया के लिए नया ज्ञान चाहिए जी। और नए ज्ञान के लिए आप आत्मस्वरूप में स्थित होकर ऑलमाइटी अथॉरिटी को ऊंचते उस परम धाम में याद करो। आत्मा में पावर आएगी। आत्मा में लॉस हो गया, आत्मा तमो प्रधान बन गई है, तो आत्मा में पावर चाहिए। आत्मा में ऑलमाइटी अथॉरिटी पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ो, योग करो तो पावर आएगी। तो पावर आएगी तो आत्मस्वरूप में स्थित हो जाओगे, सब कुछ परिवर्तन हो जाएगा, सारी सृष्टि को परिवर्तन करे। ऐसी हाई क्वालिटी आत्माओं के पास पावर है, जिसको बेहद की आत्मा हम कहते हैं जी। तो सब जागो, उठो और विश्व कल्याण में, विश्व परिवर्तन का कार्य में लग जाओ। जी बापूजी, यहाँ पे आपने बहुत अच्छी बात बताई, हद और बेहद की आत्मा। माने जो आपने, हमारा एक वीडियो भी है, हद की आत्माएं कौन है, बेहद की आत्माएं कौन है, तो उसका क्लैरिफिकेशन बापूजी ने बताया। क्योंकि इस धरती पे सभी, बापूजी ने जैसे बोला, देवता, दानव, यक्ष, किन्नर, एंजल, फरिश्ता, जिन वगैरह जितनी भी आत्मा है अब इस धरती पे आ चुकी है। और इस धरती पे पॉपुलेशन भी इसीलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि आत्माएं दूसरे यूनिवर्स से आई है, हम कहीं और से आए हुए हैं, हमारा जो अस्तित्व कहीं और से है। तो अभी लोग ढूंढ रहे हैं कि हमें जाना है, हम यहाँ के नहीं हैं, लेकिन हम कहाँ जाएंगे, हम कैसे बने, हम क्यों बने। जब ये आत्मज्ञान हर आत्मा को होता है तब वो अपने सोर्स में वापस जा सकता है। तो उसके लिए आपको क्रिएशन का ज्ञान समझना होगा, अपने क्रिएशन का, हमारी आत्मा के क्रिएशन का ज्ञान समझना होगा। उसी के द्वारा ही हम वापस अपने सोर्स तक वापस जा सकते हैं, अपने बेहद के परमपिता तक पहुंच सकते हैं। तो बापूजी बहुत बहुत धन्यवाद इस ज्ञान को देने के लिए। परम शांति। परम शांति। శాంతి బేహద్దు పరివారం నాకు ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు ఈరోజు బాపూజీ మనందరికీ సృష్టి యొక్క రహస్యాలు, ప్రపంచం ఎలా తయారైంది, రియల్ ట్రూత్ ఏంటి, సత్యం ఏంటో చెప్తూ ఉన్నారు. ఈ ప్రపంచమును ఈశ్వరుడే తయారు చేశారా లేక అదంతట అదే తయారైనదా? స్టీఫెన్ హాకిన్స్ అనేటువంటి ప్రసిద్ధమైన సైంటిస్టు సృష్టి అదంతన అదే తయారైంది, పరమాత్మ అనేవారు లేరు అనే స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు. భలే, ఆయన అయితే ఈ భూమి మీద లేడు అనుకోండి. ఇంతకు దీని యొక్క సత్యం ఏంటి బాపూజీ అనే ప్రశ్నకు సమాధానంగా బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారు, ప్రపంచంలో సైన్సు అనేది 100-200 సంవత్సరాల నుండే డెవలప్ అయింది. మరి అంత క్రితం శాస్త్రాల్లో సృష్టి ఆది మధ్య అంత జ్ఞానం ఉంది కదా. చాలా మంది మరి ఈ యొక్క సూక్ష్మ శరీరంతో, కారణ శరీరంతో ప్రయాణం చేసి వేరే గెలాక్సీలు, బ్రహ్మాండాలను కూడా చూసి వచ్చినట్లు ఆధారాలు కూడా మనకు పురాణాల శాస్త్రాలు ఉన్నాయి. మరి సాధనాలతోటి తయారు చేసినటువంటి వస్తువులతోటి సైంటిస్టులు ఎంతవరకు చూడగలరు? వారికైతే దివ్య దృష్టి లేదు కదా. పంచతత్వాల సాధనాలతోటే అనంత మాత్రాన వాళ్ళు చెప్పిన సత్యం అవుతూ ఉంటుందా? ఋషులు మునులు సృష్టి రహస్యాలు తమ దివ్య దృష్టితోటి ఎప్పుడో చూశారు. ఇది ఆధ్యాత్మిక సైన్సు యొక్క సాధనే అన్నట్లు ఇప్పుడన్నా మెజారిటీ సైంటిస్టులు అంతా కూడా 90% అందరూ నాస్తికులే. ఆత్మను ఒప్పుకోరు, పరమాత్మని ఒప్పుకోరు. మరి వీరి బుద్ధి ఎలా ఉంటుంది? మెటబాలిజం మీదే ఉంటుంది, చైతన్యం యొక్క శక్తి పైన అనేది ఉండదు. పంచతత్వాల సాధనలనే కనిపెట్టి చూస్తూ ఉన్నారు. ఆత్మ, పరమాత్మ అనేవారు పంచతత్వాలకి అతీతమైనటువంటి చైతన్య శక్తులు. వాటిని వాళ్ళు అర్థం చేసుకోలేరు సైంటిస్టులు. కాబట్టి ఇది వాళ్ళు చెప్పేది సత్యము అని కరెక్ట్ కాదు. పరమాత్మ పవరు, పరం లైట్, ఇది ఎంతవరకు అర్థం అవుతుంది సైన్స్ వాళ్ళకి? సైన్స్ ద్వారా కూడా మరి శాస్త్రాలను
పరిశోధించి సైన్స్ వాళ్ళు అనంతకోటి బ్రహ్మాండాలనే విషయం ఇప్పుడు చెప్తున్నారు. మన శాస్త్రాల్లో ఎప్పుడో మల్టీ యూనివర్సు అనంతకోటి బ్రహ్మాండాల గురించి కూడా చెప్పారు. ఇప్పుడే కదా గ్రహాంతర వాసులని, గ్రహాంతరాల నుంచి వస్తున్నారని అన్ని చెప్తుంది. వాళ్ళు ప్రపంచంలో వాళ్ళకు ప్రూఫ్ చూపిస్తూ ఉన్నారు శాస్త్రాల యొక్క జ్ఞానాన్ని, అంతవరకే. అంతేకాని వాళ్ళు ఊహించిందంతా చెప్పిందంతా సత్యం అంటాని మనం ఒప్పుకోవటానికి కుదరదు. సూక్ష్మ జగత్తులోని ఆత్మలు కూడా సైంటిస్టుల ద్వారా పరిశోధన చేయించి ప్రేరణ ఇస్తూ ఉన్నారు. యూనివర్స్ అంటే ఇసుక రేణువు అంతా అని సైన్స్ వాళ్ళు చెప్పారు. ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే సముద్రం ఒడ్డున ఎన్ని ఇసుక రేణువులు ఉన్నాయో అన్నీ ఉన్నాయి అని చెప్పారు. అయితే దానికి ప్రూఫ్ అనేది వాళ్ళ సాధనాల ద్వారా చూపించగలుగుతూ ఉన్నారు. బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, మరి ఇంకా బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ అనేది పేరు పెట్టుకొని పరమాణువుల యొక్క విస్ఫోటం ద్వారా మరి ఎస్ పర్ ఎం థియరీ అంటూ వాళ్ళు ఈ బ్రహ్మాండం పుట్టింది అని చెప్తున్నారు. 13 అరబ్ సంవత్సరాల పూర్వం గొప్ప విస్ఫోటం జరిగింది. దాని నుండి అనేక పార్టికల్స్ బయటకు వచ్చినాయి. అప్పుడు బ్రహ్మాండం అస్తిత్వంలోకి వచ్చింది అని అంటూ ఉన్నారు. బిగ్ బ్యాంగ్ ముందు ఏముంది మరి? ఈ థియరీకి ముందు కూడా సృష్టి ఉందిగా, తత్వాలు ఉన్నాయిగా, ప్రపంచం ఉందిగా. అసలు అది ఎలా జరిగిందో ఎవరికీ తెలియదు. దీని గురించి అనేక థియరీలు చెప్తూ ఉన్నారు. ఒకరోనో బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ అనే సిద్ధాంతాన్ని పెట్టారు. దీనికి ముందుందో ఎవరికి ఏమీ తెలియదు. అది అంతా ఖాళీ శూన్యం ఉంది, స్పేస్ ఉంది. శూన్యం నుండి ఈ యొక్క పదార్థం యొక్క శక్తి మరి అస్తిత్వం అదంతా అదే పుట్టుకొచ్చింది అని అంటారు. కానీ ముందు ఏదైతే పదార్థం ఉన్నదో దాని లోపల నుండే కదా మరి అస్తిత్వం వచ్చింది. అదేం పదార్థం, ఏం శక్తి? ఈ సృష్టి మొత్తాన్ని ఏదో సూక్ష్మ శక్తి నడిపిస్తూ ఉంది. సూక్ష్మ నుండి ఈ బ్రహ్మాండం పుట్టింది అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇది వాస్తవమే. ఒక బిందువు రూపం నుండి సిమ్యులారిటీ ద్వారా మరి ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క అస్తిత్వం గెలాక్సీలో ఉన్నది, బ్రహ్మాండం యొక్క అస్తిత్వం ఎక్కడ ఉన్నది? గెలాక్సీ బిందువు రూపంలో ఉంది. గెలాక్సీలో అది విస్తారంగా రచన జరుగుతూ ఉంది. ఆ సమయంలో అది ఆది కాలం. మరి శివుడు కూడా ఫస్ట్ ఒక బౌండరీని రచన చేసుకున్నారు. ఆ యొక్క బిందువు నుండి మరి శరీరం ఏ విధంగా తయారవుతూ ఉందో, స్పిరిట్ పవర్ నుండి ఈ శరీరం ఎలా తయారైందో, అస్తిత్వంలోకి వచ్చిందో ఒక బిందువు, అదే విధంగా సృష్టి కూడా అంతరిక్షంలో ఉండే అస్తిత్వంలో నుండి మరి ఈ ప్రపంచము అంతరిక్షం నుండి వచ్చింది అని చెప్పుకుంటూ ఉన్నారు. కోట్ల మిలియన్ల బిలియన్ల రెట్లు ఈ యొక్క సృష్టి విస్తరించబడింది. ఆ విస్తారంలో ఇప్పటికీ కూడా ఈ సృష్టి నడుస్తూనే ఉంది. మరి బిందువు ఉన్నప్పుడు వేరే వస్తువు ఏమీ లేదు కదా, అస్తిత్వం ఎలా వచ్చింది, ఆ యొక్క రూపం ఎలా ఈ సృష్టికి తయారైంది అనే విషయం ఎవరికీ తెలియదు. దాన్నే ఆధ్యాత్మిక స్వరూపంలో శివుడు శక్తి అని, శివశక్తులు నేటికి ఆ యొక్క శక్తిని విస్ఫోటం చెందుతూ విడిపోతూ ఉన్న కారణం వల్ల ఎనర్జీ అంతా మెటీరియల్ కింద, మ్యాటర్ కింద మారిపోయింది. ఇదే E=mc² అంటారు. బిందువు శక్తి, స్పిరిట్ అంటే భగవంతుడు. దీన్ని సైన్స్ వాళ్ళు గుర్తించలేరు. ఏదో సూపర్ పవర్ ఉందనుకుంటారు. సూపర్ పవర్ లేకుండా ఇది సంభవం కాదు, ఈ యొక్క ప్రపంచం తయారు కావటం. అందుకనే బ్రహ్మాండం యొక్క రచన, సంరక్షణ ఈశ్వరుడే ఇప్పటి వరకు చేస్తున్నారు అని ఆధ్యాత్మికులు చెప్తూనే ఉన్నారు. సైన్స్ వాళ్ళు కూడా ఇది ఒప్పుకుంటూనే ఉన్నారు. కానీ ఆధునిక సైన్స్ వాళ్ళు బ్రహ్మాండం యొక్క రచయిత ఎవరో ఆయన ఆత్మ మనసు లోపలికి వెళ్తే తెలుస్తుంది అంటూ ఉన్నారు. మరి ఇక్కడ బేహద్దు ఆత్మిక సోదరి సోదరులు ఈ యొక్క మరి విషయాన్ని మీరు చక్కగా అర్థం చేసుకుంటూ ఉన్నారు కదా. ప్రపంచంలో అనేక ధర్మాలు, సైన్స్ వాళ్ళు దీని గురించి వారి వారి వ్యాఖ్యానాలు చెప్తూనే ఉన్నారు. ఈశ్వరుడే ఈ బ్రహ్మాండాన్ని తయారు చేశారు అనేది సత్యం. ఈశ్వరుడు గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి ధారణలు చాలా ఉన్నాయి. అది మన ఆత్మకు, మన ఆలోచనలకు అందని విషయం. అయితే ఆలోచనలకు అందనంత మాత్రాన ఈశ్వరుడు లేడు అంటానికి వీల్లేదు. అసలు ఈశ్వరుడు అనే ఆలోచన ఎక్కడి నుండి వచ్చింది? ఈశ్వరుడి యొక్క ఆవిష్కారం ఎవరు చేశారు? ఇది తెలియగల వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. అర్థం కానంత మాత్రాన లేదు అంటానికి వీల్లేదు.
సైన్స్ వాళ్ళు ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క రచన యొక్క స్పష్టీకరణ చెప్పలేక ఏమీ లేదు అనేస్తున్నారు. ఎక్కడ సైన్స్ అంతమవుతుందో అక్కడ ఆధ్యాత్మికం ప్రారంభం అవుతూ ఉంటుంది. దీని గురించి లోతుగా ఆలోచిస్తే అన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానం లభిస్తూ ఉంటుంది. అనగా ప్రపంచంనకు అతీతమైన శక్తి ఈ బ్రహ్మాండాన్ని సృష్టించింది, తయారు చేసింది అని అర్థమవుతుంది. సైన్స్ కానీ మనుషులు కానీ ఈ బ్రహ్మాండాన్ని ఎవ్వరూ తయారు చేయలేదు. అంటే ఏదో అతీతమైన శక్తి మానవులకు అందంది, మానవుల దృష్టికి గోచరం కానిది, వాళ్ళ బుద్ధికి ఆలోచనకు అందనిది, భావనకు అందనిది, శక్తికి అందనిది ఏదో శక్తి ఉంది. దాన్ని బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీ అంటారు. బిగ్ బ్యాంగ్ థియరీలో ఏం చెప్తున్నారు? పరమాణువుల విస్ఫోటం. అసలు పరమాణువులు ఎక్కడొచ్చినాయి? అణువు ఉంటేనే కదా పరమాణువులు వచ్చేది. ఈ అణువు పరమాణువులు అణువులు ఉన్నాయి అని మరి సూపర్ సైన్స్ అర్థం చేయిస్తూ ఉంటుంది. ఇది పరం శక్తిని పొందితే, దాని గురించి తెలుసుకుంటే అప్పుడు ఈ పరం శక్తి ద్వారా ప్రపంచం తయారవుతుంది అని సైన్స్ వాళ్ళకు అర్థమవుతూ ఉంటుంది. భౌతిక శక్తి, భౌతిక పదార్థాలు, భౌతికగాను ఆలోచిస్తూ ఉన్న వాళ్ళకు అతి భౌతికమైన అతీతమైన శక్తుల గురించి తెలియదు. ఈశ్వరుడు కూడా మనిషి రూపంలోనే మరి ఉన్నాడు కాబట్టి మనుషులు కూడా అలాగే ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు. కానీ మనుషులను రచన చేసింది ఎవరు? ఈశ్వరుడా? మానవుల యొక్క ఆలోచనలు ఎంత దూరం, ఎంత స్పేస్ వరకు వెళ్ళినా ఎక్కడో అక్కడ ఆగిపోవాల్సిందే. ఎక్కడైతే వీళ్ళ ఆలోచన ఆగిపోతుందో అక్కడ పరమాత్మని యొక్క శక్తి అనేది ఉంటూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనిషి హద్దులో ఉన్నాడు, వాళ్ళ ఆలోచనలు, బుద్ధి హద్దులోనే ఉంటాయి. వీటిని గురించి ఆలోచించలేరు. ప్రకృతి కూడా మరి మానవుడి యొక్క రచన అనుకుంటారు. కానీ ఈ ప్రకృతి పరమాత్మని యొక్క శక్తి. దానికి ఒక నియమం ఉంటుంది. దాని నియమం అనుసారంగా మరి కొంతవరకు హద్దు అనేది ఉంటుంది. ప్రకృతికి ఆధీనమై అందరూ కూడా నడవాల్సిందే. ఈ ప్రపంచం, ఈ బ్రహ్మాండంకు అతీతమైన శక్తి రచన అని, ఇది ఈశ్వరీయ శక్తి అని యుగ యుగాల నుండి కూడా మరి నడుస్తూ ఉంది. వివిధ మార్గాలు, వివిధ రకాల వాళ్ళు ఈ విధంగా కూడా చెప్తూ ఉంటారు. భగవంతుడు ఈ ప్రపంచంలో మరి భిన్న భిన్న రూపాల్లో పూజించడానికి కారణం కూడా భగవంతుణ్ణి ఇందుకే. రకరకాల మతాల వాళ్ళు రకరకాల అభిప్రాయాలని చెప్తూ ఉన్న కారణం వల్ల వారు ఈ యొక్క సృష్టి రహస్యాన్ని తీసుకొస్తూ అర్థం చేస్తూ ఉన్నారు. దీన్ని జ్ఞానం యొక్క ఆధారంతో అర్థం చేసుకోవాలి. అర్థం కాకపోతే కల్పన అని అనటానికి వీల్లేదు. ఈ బ్రహ్మాండం అనేది మరి ఈశ్వరుడు యొక్క రచన, ఇది సత్యం. ఇది ఎంతవరకు ఎవరు రియల్గా అర్థం చేసుకోలేరో వాళ్ళు చెప్పనూ లేరు. ఇది రచయిత, ఈ సృష్టి యొక్క రచయితే దీని గురించి చెప్పగలడు. రచయితే రచన గురించి అర్థం చేయించగలడు. ఎందుకంటే ఈ ప్రపంచానికి పైన ఉన్న ఆయాం గురించి, ఒక డైమెన్షన్ గురించి ఎవరికీ అర్థం కాదు. మానవులుగా అయిపోయిన కారణం వల్ల, అల్ప ప్రాణులుగా, లోయెస్ట్ పవర్ఫుల్ ఆత్మలుగా ఉన్న కారణం వల్ల మానవులు సూపర్ న్యాచురల్ పవర్స్ గురించి తెలుసుకోలేకపోతూ ఉన్నారు. అది కూడా సూపర్ న్యాచురల్ పవర్స్ అంటే ఏదో వింతలు, ఏదో విశేషమైనది, ఎవరు చేయలేని కార్యక్రమాలు చేయటం అనుకుంటూ ఉంటారు. ఎందుకంటే సూక్ష్మం నుండే ఈ యొక్క సృష్టి వచ్చింది. ఇప్పుడు చూడండి, మానవుడి యొక్క ఇంత పెద్ద శరీరం ఎలా తయారైంది? చిన్న జైగోట్, ఒక కణం నుండి శరీర నిర్మాణం మొత్తం జరిగింది కదా. ఇది పెరుగుతూ పెద్ద అయిపోయింది కదా. అదేవిధంగా ఆత్మలోపల ఉన్న శక్తి, ఈ సృష్టి ఈశ్వరుడు యొక్క శక్తే ఇంత పెద్ద సృష్టిగా తయారైంది. సర్వశక్తి సాగరుని యొక్క ఒక్క అంశ బిందువు నుండే అనంత విశ్వాలు తయారైనవి. సమస్త చరాచర సృష్టి మొత్తంలో ఆయన శక్తే ఉన్నది. ఇది బుద్ధి ద్వారా అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయాలు. కానీ స్థూలంగా ఎవరన్నా మరి చెప్పినా కూడా, మాకు తెలుసు సృష్టి రహస్యాలు అన్నా కూడా అది కొంతవరకు అహంకారాన్నే చూపిస్తూ ఉంటుంది. ప్రత్యక్షం చేసుకోవటం ఎవరికి వారిని వారు గొప్పగా చెప్పుకోవటం కోసం, ప్రత్యక్షం చేసుకోవటం కోసం మాకు తెలుసు అని అంటూ ఉన్నారు. అంటే ఏదైతే మరి ఇప్పుడు బాపూజీ చెప్పేటువంటి జ్ఞానం ఉందో, ఆయన స్వయంగా ఆత్మస్వరూపంలోకి వెళ్ళి స్థితప్రజ్ఞ స్థితిలో ఉండి మరి చెప్తూ ఉన్నారు. సృష్టి రచనా కార్యక్రమాలు కూడా ఆత్మ జ్ఞానం కలిగిన పరమాత్మ సమానమైనటువంటి స్థితప్రజ్ఞ స్థితిలో ఉన్న యోగులు మాత్రమే చెప్పగలరు.
అలాంటి వాళ్ళు ఈనాడు లేరు. వైజ్ఞానికులు ఆ స్టేజిలోకి వెళ్ళను లేరు. సైంటిస్ట్ సాధనాలు హద్దులోనే ఉన్నాయి. ఆ సాధనాలతో ఏదో కంప్యూటర్లో చూసి గెలాక్సీ ఏదో చూసేసి మైక్రో దాంతో కెమెరాతోటి చూసినంత మాత్రాన సృష్టి రహస్యాల జ్ఞానం వాళ్ళకి చెప్పలేరు. బాపూజీ కూడా సమాధి స్థితిలోకి వెళ్ళి మల్టీ యూనివర్స్ ఆఫ్ గెలాక్సీలు, యూనివర్స్ మరి హిస్టరీ ఆఫ్ క్రియేషన్ ఆఫ్ సోలార్ సిస్టమ్స్ గురించి బేహద్ కళల ప్రపంచం వరకు అన్నీ చెప్తూ ఉన్నారు. ఇదే కాకుండా బాపూజీ చాలా వీడియోల్లో మృత్యు ఎలా తయారవుతుంది, భూమి ఎప్పుడు తయారైంది, ఒకప్పుడు ఈ బ్రహ్మాండంలో మృత్యు అనేదే లేదు విషయాలు కూడా చాలా విస్తారంగా చెప్పారు. దివ్య దృష్టితోటి చూసి అనుభవం చేసుకొని అందరికీ వివరంగా చెప్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం మల్టీ యూనివర్స్ను పరివర్తన ఎలా చేయాలి, బేహద్ విశ్వ రచయిత అంటే ఎవరు, ఆల్మేటి అదాటి ఏం చేస్తూ ఉన్నారు, మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చాం, ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకుంటే సృష్టి యొక్క ఆది మధ్య అంత జ్ఞానము తెలుస్తుంది. ఈశ్వరుడు అనేటువంటి ఆయన ఉన్నారు. ఈ సృష్టి రచనా విధానం గురించి మరి ఏదైతే బాపూజీ చెప్పినటువంటి జ్ఞానం తెలుగు ఛానల్లో కూడా ఫర్ ది బిగినర్స్ కానీ ప్లేలిస్ట్లో 18 వీడియోల్లో చెప్పడం జరిగింది. మరలా ఒకసారి వినండి. ఈశ్వరుడు ఈ సృష్టిని ఎలా తయారు చేశాడు, అనంత విశ్వాలు ఎలా తయారైనవి, మరి అన్నీ కూడా మీకు అర్థమవుతుంది. భగవంతుడి పైన విశ్వాసం లేకపోతే ఏ విషయం అర్థం కాదు. స్కూల్లో టీచర్ పైన నమ్మకం లేకపోతే మరి వారు చెప్పినటువంటి ఎంత గొప్ప విషయాలైనా సరే హాస్యాస్పదంగా తీసుకుంటూ ఉంటారు. దానివల్ల ఎవరికి నష్టము ఆలోచించుకోండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ బ్రహ్మాండం యొక్క జ్ఞానంను శివుడు వచ్చి రచనా విధానాన్ని చెప్పలేడు. అనంతకోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు వచ్చి ఇప్పుడు బుద్ధి ద్వారా ఆలోచించి మరి అందరికీ కూడా చెప్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి కొంచెం మీ బుద్ధిని ఓపెన్ చేసుకొని ఆలోచించండి, చెవులు రిక్కరించుకొని వినండి, కళ్ళు తెరుచుకోండి. ఆ జ్ఞాన అంధకారం లేకుండా మరి ప్రకాశం వైపుకు బుద్ధిని నడిపించి ప్రపంచం యొక్క రచనా విధానం గురించి అర్థం చేసుకోండి. మీ గురించి మీరు పూర్తిగా తెలుసుకోవాలి అంటే బాపూజీ చెప్పినటువంటి గుహ్య రహస్యాలను మరి ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ విశ్వ రచయితను స్మృతి చేస్తూ తెలుసుకున్నట్లయితే, ఆయనతో కనెక్షన్ పెట్టుకున్నట్లయితే మీ అందరికీ కూడా పవర్ వస్తుంది. అనంత సృష్టి రహస్యాలు అర్థమవుతాయి. కాబట్టి మేమందరము ఒక విషయం చెప్తూ ఉన్నాం. మీరందరూ మరి విశ్వ పరివర్తన ఈశ్వరీయ కార్యక్రమానికి కూడా మీరు భాగస్వాములు కండి. మీ భాగ్యాన్ని తయారు చేసుకోండి. మీరు ఇంకా కొన్ని రహస్యాలు తెలుసుకోవాలి అంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరి సృష్టి రహస్యాలు ఎంతోమంది శాస్త్రజ్ఞులు చెప్పారు. అనేక మతాల వాళ్ళు, ధర్మాల వాళ్ళు, గురువులు శాస్త్రాల యొక్క ఆధారంగా చెప్పిన వాళ్ళు ఉన్నారు. శాస్త్రాల్లో లేనటువంటి బేహద్ జ్ఞానం, బేహద్ పరంపిత పరమాత్మ, బేహద్ సృష్టి మొత్తానికి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన చెప్పగలరు. ఆయనే ఇప్పుడు సాకార రూపంలో భూమి మీద మరి ఉండి వినిపిస్తూ ఉన్నారు జ్ఞానాన్ని. కాబట్టి మీరు అన్నీ స్పష్టంగా తెలుసుకోండి. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే.